have learned uh, wait, already we have learned what is your AWT. Okay. Now, as we know that AWT is nothing but abstract windowing toolkit. Okay, it is providing a set of classes and interfaces to design a GUI based application or to design a window based application. Right? So this thing we have learned with AWT. And AWT is a part of your JFC, that is nothing but Java Foundation classes. Right? Now, again, keep in mind your swings are also the part of your big family, that is nothing but JFC. Now, what this JFC is actually, I think I have already told you during your first chapter. What is JFC? It's a Java Foundation classes, okay? And actually, it is a big family that is used to design a GUI based applications in Java. Okay, मैं याच्यामध्ये तुमचे AWT वाला string दाखवते. मध्ये सुद्धा तुम्हाला तुमचे बेसिक कॉम्पोनंट्स अवेलेबल असणारच आहेत. यू आर दॅट विथ युअर बेसिक कॉम्पोनंट्स म्हणजे जे आपले लेबल्स आहेत, बटन्स आहेत, चॉईस कंट्रोल असेल, लिस्ट कंट्रोल असेल, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, ऑल दीज बेसिक कॉम्पोनंट्स आर विथ यू. ठीक आहे, हे बेसिक कॉम्पोनंट्स स्विंग सुद्धा प्रोव्हाइड करतं. But it provides you some powerful and flexible new list of components there. Now, which are such new list of components? You can have a scroll pen. See, तुम्ही AWT मध्ये स्क्रॉल बार बघितला. स्क्रॉल बार हा इंडिव्हिज्युअल कॉम्पोनंट आहे जो की दुसऱ्या कोणाचंही स्क्रॉलिंग कंट्रोल करत नाही. Okay, and if you with us this thing, you have to do all the things through your coding. बरोबर आहे, हे आपण बघितलेलं आहे. स्क्रॉल बार इज अ इंडिव्हिज्युअल कॉम्पोनंट. ओके, तो तुमच्या अख्ख्या विंडोला असा फिट झाल्यासारखा दिसायचा का? नाही ना. सो हिअर यू पीपल आर हॅव्हिंग अ स्क्रॉल पेन कॉम्पोनंट इन स्विंग which is capable of handling the scrolling capabilities of any component, जो की कुठल्याही component ची scrolling capability handle करू शकतो. It may be of your window or it may be even if of your any other component. ठीक आहे. सो यू आर हॅव्हिंग स्क्रॉल पेन, देन यू कॅन हॅव अ टॅब्ड पेन. आता टॅब्ड पेन वगैरे म्हणजे काय, जसं तुम्ही प्रॉपर्टीज विंडोला बघता, यू आर हॅव्हिंग अ डिफरंट टॅब्स लाईक कॉम्प्युटर हार्डवेअर, ऍडव्हान्स्ड, बरोबर आहे, असे टॅब्स दिसतात की त्या टॅबला क्लिक केल्यानंतर मग त्याचे विंडो कॉम्पोनंट्स अपियर होतात. राईट.
So such type of GUI is called as a tabbed pane. Then you can have a tree like structure. Now tree like structure you have seen whenever we are going to your explorer, ज्यावेळेस आपण विंडोज मध्ये जाऊन ओपन विंडोज एक्सप्लोरर करतो, राईट, इकडे बघा. Now visible. Now visible. Yes, ma'am. Okay, to everyone the First screen time is is visible. To everyone the screen is visible. yes, ma'am. Yeah. Okay. Yes, ma'am. Okay, ठीक है. So see, स्क्रॉल पेन आहे, टॅब्ड पेन आहे, ट्री आहे, टेबल आहे, कलर चुजर कॉम्पोनंट आहे, देन यू कॅन हॅव पासवर्ड फील्ड कॉम्पोनंट आहे. ओके. देन सी, आता जसं आपण वर्डमध्ये एखादं कंप्लीट पेज तुम्हाला दिसतं, बरोबर आहे की नाही, त्या पेजमध्ये आपण अख्खं कितीही लाईन्स टाईप करू शकतो, बरोबर आहे. असं जर आपल्याला करायचं असेल तर आपल्याला एडब्ल्यूटी मध्ये कुठला कॉम्पोनंट आहे, टेक्स्ट एरिया, राईट. पण त्याला सुद्धा खूप डिफिकल्ट जातं जर तुम्हाला अख्खं पेज जर हँडल करायचं असेल तर इट गोज व्हेरी डिफिकल्ट. ओके. बट इन स्विंग वी आर हॅव्हिंग अ टेक्स्ट पेन कॉम्पोनंट, so it is going to give you a complete page there, right. सो असे बरेचसे कॉम्पोनंट्स आहेत जे आपल्याला एडब्ल्यूटी मध्ये नव्हते पण स्विंग प्रोव्हाइड करतं. ओके. So Swing provides more powerful and flexible components than with AWT. And even if the basic components from AWT are having more capabilities in Swing. म्हणजे काय, जसं मी तुम्हाला मगाशीच म्हणलं की एडब्ल्यूटी मध्ये जे बेसिक कॉम्पोनंट्स आहेत, ठीक आहे, ते बेसिक कॉम्पोनंट्स परत तुम्हाला स्विंग मध्ये पण ॲज इट इज आहे. That means what, within Swing also you are having label, you are having your button component, you are having text field, text area, scroll bar. Okay. Then your choice component, list component, checkbox, radio button. Okay, all these components are again available in Swing, but it is providing you the more capabilities than with AWT. Now, more capabilities in the sense what? आता कुठल्या कुठल्या more capabilities बघा Swing provide करतं. Swing allows you to uh, assign a image for your component. Swing मध्ये आपण त्या componentला एखादी इमेज सेट करू शकतो. You can have a image to your background, म्हणजे आपण बटनला एखादी
बटनला रिलीज केलं त्याला तुम्हाला वेगळी इमेज सेट करायची. ठीक आहे. बटनवरती माऊस घेऊन माऊसचं पॉइंटर तुम्ही आणला तर तुम्हाला वेगळी इमेज सेट करायची आहे. ओके. सो वी कॅन हॅव डिफरंट images for different state of buttons here. This is again one of the capability that Swing provides. Okay. Then again, keep in mind in Swing, you people are able to create the transparent style components. म्हणजे आपण आपल्या componentsला ट्रान्सपरन्सी क्रिएट करू शकतो. आणि ट्रान्सपरन्सी इन द सेन्स वॉट, आता फॉर एक्झाम्पल कधी कधी आपल्याला कसं दाखवायचं असतं बघा, बॅकग्राऊंडला सपोज इमॅजिन करा तुमच्या विंडोला तुम्ही एखादी इमेज सेट केली आहे, ठीक आहे, आणि त्याच्यावरती आपला एखादा ओके नावाचं बटन आहे. तर नॉर्मली कसा ओके तुमचा फुल्ली ग्रे कलर मध्ये सॉलिड दिसतो, बरोबर आहे. त्याचे जे सॉलिड स्ट्रक्चर आहे ना त्याची ट्रान्सपरन्सी तुम्हाला डिफाईन करायची. म्हणजे काय, यू वॉन्ट दॅट दॅट बिनेथ थिंग शुड बी व्हिजिबल. ओके. त्या बटनच्या खाली जर एखादा इमेजचा पार्ट गेला असेल तर तो सुद्धा तुम्हाला व्हिजिबल करायचा, म्हणजे बटनला ट्रान्सपरंट करायचं, त्याचं सॉलिड स्ट्रक्चर तुम्हाला काढून टाकायचं. Okay, you want to keep the caption, but you don't want its gray color solid structure. हे सुद्धा आपल्याला स्प्रिंग मध्ये पॉसिबल आहे. ओके. देन अगेन AWT मध्ये आपण कुठल्याच कॉम्पोनंटचा शेप बदलू शकत नाही. ओके. सी मोस्टली ऑल द कॉम्पोनंट्स आर रेक्टँग्युलर इन नेचर. प्रत्येक कॉम्पोनंट कुठल्या स्टाईलचा असतो बघा. तुम्ही आता पण लेबल बघितलात, बटन बघितलात, राईट. हे सगळे यांचा जो डिस्प्ले एरिया जो काही असतो ना तो एक्झॅक्टली रेक्टँग्युलर असतो. आता तुम्ही म्हणताल चेकबॉक्स कुठे रेक्टँग्युलर असेल, चेकबॉक्स सुद्धा रेक्टँग्युलरच आहे. नीट बघा, ज्यावेळेस तुम्ही त्याला इनपुट फोकस देता की नाही तुम्हाला डॉटेड दिसतं बाजूला, अँड दॅट डॉटेड स्ट्रक्चर इज रेक्टँग्युलर इटसेल्फ. ओके. सो एडब्ल्यूटी मध्ये कॉम्पोनंट्स हे सगळे रेक्टँग्युलर असतात. स्विंग मध्ये सुद्धा बाय डिफॉल्ट रेक्टँग्युलरच असतात. ओके. बट यू पीपल कॅन चेंज दिस थिंग. म्हणजे तुम्ही त्याला रेक्टँग्युलरचं ओव्हलला कन्वर्ट करू शकता, और यू कॅन हॅव एनी काइंड ऑफ डिस्प्ले एरिया. But for that you have to do different coding there. That is the other thing. Okay. But you can have the rounded shape buttons also. Then again keep in mind in AWT we are not able to set the mnemonics for your components. म्हणजे आपण कीबोर्ड शॉर्टकट्स तुम्ही कुठल्याही कंपोनंटला कीबोर्ड शॉर्टकट असाइन करू शकता. दॅट मीन्स व्हॉट, whenever you are going to press a key from a keyboard, ultimately your that component should get activated. म्हणजे बटन प्रेस हे तुम्हाला की थ्रू हँडल करायचं. यू कॅन हॅव दिस थिंग. ओके. सो अशा टाईपचे निमॉनिक्स आपण किंवा कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपण स्विंग मध्ये प्रोव्हाइड करू शकतो. ओके. सो कीप इन माइंड, even if all the basic components that are available with AWT from your swings are having more capabilities in swing. Okay. Then keep in mind swing components are platform independent. Okay. Swing components are platform independent. That's why these are called as lightweight components. Okay. Now what do you mean by these lightweight components? Okay. Now this thing we will see during your swing feature. ठीक है. Swing features ज्यावेळेस मी एक्सप्लेन करेल त्यावेळेस मी डिटेल एक्सप्लेन करते. Just keep in mind AWT components are heavyweight components and swing components are lightweight components. Okay. Now swing, it is a part of JFC, that is nothing but Java Foundation classes. Now the swing classes are contained in JavaX.swing package. Now whenever you are going to see JavaX, आतापर्यंत बघा तुम्ही पॅकेजचं नेम जावा डॉट ॲपलेट, जावा डॉट AWT असं बघितलेलं आहे, राईट. पण स्विंग साठी पॅकेज नेम काय आहे, जावा एक्स डॉट स्विंग. जावा एक्स हे जर दिसलं तुम्हाला तर याचा अर्थ काय होतं लक्षात घ्या, एक्सटेंडेड पॅकेजेस ऑफ जावा. म्हणजे काय, स्टार्टिंगला हे पॅकेजेस नव्हते, नंतर ना इन्व्हेंट झालेले. ठीक आहे. त्याच्यामुळे त्याला आपण काय कसं इंडिकेट करतो, जावा एक्स, सो एक्सटेंडेड जावा पॅकेज. ओके. जावा एक्स डॉट स्विंग पॅकेज. आता लक्षात घ्या, आपल्याला एडब्ल्यूटी मध्ये कॉम्पोनंट्स होते, बरोबर आहे. त्या एडब्ल्यूटीच्या कॉम्पोनंट्सचे इव्हेंट्स हँडल करण्यासाठी आपल्याला पॅकेज कुठला होता, जावा डॉट
awt.event.star and event, that is your package name. ओके, मग आता स्विंग मध्ये जे काही एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स असतील, बेसिक कंपोनेंट स्विंगचे, त्याच्या सुद्धा इव्हेंट्सला तोच पॅकेज लागणार. java.awt.event म्हणजे बटन असेल, लेबल तुमचा चॉईस असेल, लिस्ट असेल, ठीक आहे, चेकबॉक्स, रेडिओ बटन, यांच्या बेसिक इव्हेंट स्विंग मधल्या सुद्धा हँडल करायला तुम्हाला एडब्ल्यूटीचंच पॅकेज लागणार आहे. पण स्विंगचे जे स्विंगनी प्रोव्हाइड केलेले जे एक्स्ट्रा कॉम्पोनंट्स असेल, म्हणजे स्क्रॉल पेन असेल, टॅबले पेन असेल, ट्री असेल, टेबल असेल, ओके, सो याच्या इव्हेंटसाठी तुम्हाला त्याचे सेपरेट पॅकेजेस असतात. Okay, and these are coming like this: javax.swing. Tree related event असतील तर tree.star. Okay, like this. त्या componentशी related तुम्हाला सब packages असतील. Okay, done. Swing is built on the top of AWT. म्हणजे काय, स्विंगचा जो काही बेस आहे तो ऍक्च्युली AWTच आहे. AWT वरती काही एक्स्ट्रा मेथड्स, काही एक्स्ट्रा फॅसिलिटीज प्रोव्हाइड करून स्विंग डेव्हलप केलं गेलेलं आहे. ओके, so swing is built on the top of AWT. Okay, now following are some of the classes from your swing. Okay, जे आपण यूज करू ते क्लासेस फक्त घेतलेले, याला सोडून सुद्धा भरपूर क्लासेस आहेत आणखी. You are having abstract button class. It is the super class for all types of swing buttons. आता स्विंग मध्ये बरेच बटन्स आहेत. तुमचं जे बटन आहे, जे टॉगल बटन आहे, जे रेडिओ बटन आहे, जे चेकबॉक्स आहे, ऑल दीज आर ट्रीटेड ॲज बटन्स इन स्विंग. ओके, सो या सगळ्यांचा सुपर क्लास जो काही आहे तो कुठला आहे, ॲब्स्ट्रॅक्ट बटन क्लास. देन देर इज अ बटन ग्रुप क्लास. आता जसं बघा, आपण AWT मध्ये जर आपल्याला रेडिओ बटन क्रिएट करायचं असेल, ओके, देन यू हॅव यूज अ चेकबॉक्स ग्रुप क्लास. In the same way, for creating mutually exclusive radio buttons, you have to add those buttons under one group. Okay, मग त्या ग्रुप साठी लागणारा जो काही क्लास आहे तो म्हणजे कुठला आहे, बटन ग्रुप क्लास. Then image icon class. This class you will require to set an image for any component. एखाद्या componentला जर आपल्याला बॅकग्राऊंडला इमेज टाकायची असेल, तर ती सेट करण्यासाठी आपल्याला इमेज आयकॉन नावाचा क्लास आहे. Then as we are having AWT's app in AWT applet class, here in Swing you are having JApplet. Frame, JFrame. ठीक आहे, फक्त लक्षात घ्या, मोस्टली सगळ्या स्विंग क्लासेसच्या अगोदर जे हा कीवर्ड येतो. जेवढे काही तुमच्या आता AWTचे कॉम्पोनंट्स असतील, जे लेबल असेल तिकडे जे लेबल, बटन असेल तिकडे जे बटन. ओके, सो लाईक दिस यू आर हॅव्हिंग जे फ्रेम, जे बटन, जे चेकबॉक्स, जे कंबो बॉक्स. जसा आपल्याला AWT मध्ये चॉईस नावाचं कॉम्पोनंट आहे, तसं आपल्याला स्विंग मध्ये कुठलं कॉम्पोनंट आहे, जे कंबो बॉक्स. कंबो बॉक्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ युअर चॉईस अँड टेक्स्ट फील्ड कॉम्पोनंट. ओके, हे डिटेल्स मध्ये आपण नंतर बघू. जे लेबल आहे, देन यू हॅव्हिंग जे रेडिओ बटन, जे स्क्रॉल पेन, जे टॅब्ड पेन, जे टेबल, जे ट्री, जे टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट एरिया, etc. Okay, so these are some of the classes from your javax.swing package. Now, let us see what are your swing features. Okay. See, now what are the swing features? Swing first basic feature is nothing but swing provides pluggable look and feels. What do you mean by this pluggable look and feels? आता तुम्ही pluggable CDs वापरलात, I think. Have you ever used pluggable CDs? I think most of you have seen pluggable CDs. आता pluggable CDs काय असतात बरं? आता फॉर एक्झाम्पल एखादी OS असते, ऑलरेडी तुमच्या सिस्टीम मध्ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम लोड आहे, ठीक आहे, आणि तुम्हाला तात्पुरतं लिनक्स टेम्पररी पर्पजसाठी वापरून बघायचे, काही लिनक्सच्या कमांड्स एक्झिक्यूट करायच्या स्टडी पर्पजसाठी, राईट. तर त्याच्यासाठी लिनक्सची प्लगेबल सीडी भेटते. मग आपण काय करतो, तर ती सीडी त्या सीडी ड्राईव्ह मध्ये टाकतो. मग ती सीडी जोपर्यंत त्या सीडी ड्राईव्ह मध्ये आहे तोपर्यंत तुम्हाला तो लिनक्स वापरता येतो. दॅट मीन्स यू आर एबल टू यूज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. त्याला तुम्हाला इन्स्टॉल करायची काही गरज नसते. सीडी टाकली, तात्पुरतं लिनक्स वापरलं, कमांड्स एक्झिक्यूट करून बघितला,
सीडी बाहेर काढली, लिनक्स आउट. लिनक्स आता तुमच्या सिस्टीममध्ये नाही. म्हणजे काय झालं, प्लगेबल. जोपर्यंत आहे तोपर्यंत तुम्ही वापरला, नको वाटलं तेव्हा तुम्ही त्याला काढू शकता. So like this, Swing provides pluggable look and feels. Now pluggable look and feels means what? Look and feel. आता ऍक्च्युली बघा, लुक अँड फील म्हणजे काय बघा, आता आपण कुठल्याही ऑपरेटिंग सिस्टीम ज्यावेळेस बघतो तर प्रत्येक याच्यामध्ये ना आपली विंडो ही सेम स्टाईल नाही दिसत. हम्म? आता काही आपल्या विंडोज मध्ये इकडे तुम्हाला हे क्लोज बटन दिसेल, इकडे मिनिमाइज मॅक्सिमाइज असे विंडो असे बटन्स दिसतील, बरोबर आहे. त्यानंतर ना विंडोजचं काही कलर स्ट्रक्चर डिफरंट असेल. आता फॉर एक्झाम्पल हा प्रॉपर्टीज विंडो बघा, इथे एकच क्लोज बटन आहे आणि तुमची विंडो ही अशी दिसते विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये. तीच विंडो तुमच्या लिनक्स मध्ये वेगळीच दिसेल, युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये वेगळीच दिसेल, मॅकिनतोश मध्ये थोडीशी वेगळीच दिसेल. म्हणजे कलर त्याचा थोडासा डिफरंट असेल, ग्रे जो काही असतो ना तो कलर तुमचा वेगवेगळा असू शकतो. यू कॅन हॅव सच विंडोज लुक अँड फील्स दॅट. ओके, मग आता बघा, आपण प्रोग्रामिंग मधनं आपण एखाद्या विंडोला आपल्याला पाहिजे ते लुक अँड फील सेट करू शकतो पाहिजे तेव्हा. म्हणजे काय, आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादं बटन क्लिक केलं, त्या बटनला क्लिक केलं, लुक अँड फील बदलला पाहिजे. म्हणजे तुमच्या विंडोचं कलर कॉम्बिनेशन, त्याचा फील डिफरंट झाला पाहिजे. ठीक आहे, तर हे आपण लुक अँड फील्स ड्युरिंग रन टाइम यू आर एबल टू चेंज. म्हणजे आपण हे रन टाइमला बदलू शकतो. ओके, सो याला म्हणायचं प्लगेबल लुक अँड फील्स. दॅट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी दॅट you have to write a separate program, then you have to apply a separate look and feel, then re-execute. This thing is not required. During your programming itself, when your program is in execution, at runtime also you people are able to change the look and feel of your window. Okay, तर आपण ते बदलू शकतो. मग हे कुठलं फीचर झालं, प्लगेबल लुक अँड feels. So Swing is capable of emulating several look and feels, and currently it basically supports the three look and feels. One is your Windows Metal look and feel, Unix Motif look and feel, and the native Java look and feel. हे तीन look and feel आपलं Swing support करतं. Okay, so Swing allows the user to switch the look and feels at runtime without having to close the application. आता बघा, हे look and feels for example कसे दिसतात. I will show you one image there. Okay, see here, the first figure is nothing but metal look and feel. This is Java's metal look and feel structure. Then second one is your Windows look and feel. बघा, Windows look and feel मध्ये तुमचे जे मेनू स्ट्रक्चर आहे तो थोडासा खाली वेगळा ह्याच्यात दिसतो. त्यानंतर बटन्स जे काही आहे तुमचा त्यांचा कलर थोडासा डार्क आहे. आता इथे हे ओ रिलेचे दाखवलेले, हे बघा, तुमच्या जावा मेटल लुक अँड फील मध्ये फाईल स्ट्रक्चर्स वेगळे दाखवले जातात, आयकॉन्स. आणि तेच तुमच्या विंडोज लुक अँड फील मध्ये बघा, त्या फाईल स्ट्रक्चरचा आयकॉन डिफरंट आहे. तेच परत मोटिफ लुक अँड फील, जे की मोस्टली युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये यूज होतं. तर हे मोटिफ मध्ये बघा, फाईलचे आयकॉन्स परत तुम्हाला डिफरंट दिसतात. सो अशा वेगवेगळ्या स्टाईलच्या विंडोज लुक अँड फील्स आपण रन टाइमला बदलू शकतो. आता हे मी युनिक्सचे, हे विंडोजचे म्हणलं म्हणजे हे काय आपण विंडोज मध्ये वापरू शकत नाही असा होतो का अर्थ? नाही, हे त्या OS चे डिफॉल्ट स्ट्रक्चर झाले. बट थ्रू युअर जावा कोडिंग यू कॅन सेट एनी लुक अँड फील. तुम्ही कुठलेही लुक अँड फील वापरू शकता. ओके, so this is the first basic feature, that is nothing but what Swing provides, pluggable look and feels. Then the second feature of Swing is nothing but what Swing provides lightweight components. Now here comes what do you mean by lightweight component and what do you mean by heavyweight component. Okay, firstly I will tell you what do you mean by heavyweight component. हेवीवेट कंपोनेंट म्हणजे काय बघा, तर ते जे काही कंपोनेंट्स डिझाईन केलेले असतात त्या कंपोनेंटचं जे बेसिक कोडिंग असतं ना, दॅट कोडिंग इज नॉट थरोली डन थ्रू जावा. म्हणजे आता बटन बटन आपण वापरतो AWDचा, बरोबर आहे, पण त्या बटन म्हणजे काय, नेमकं बटन म्हटल्यानंतर ना काय काय असलं पाहिजे, त्याचं ग्राफिक्स काय असलं पाहिजे, त्याचा कलर काय असला पाहिजे, हे सगळं जे ऑलरेडी डिफाईन्ड असतो की बटन क्लास जावाचा त्यांच्या लायब्ररीमध्ये, राईट.
तर ती जी लायब्ररी डेव्हलप केली गेली की नाही ती फुल्ली जावा मधनं राईट केलेली नसते. Your sum of the code is written by using a C language. तर आपल्याला काही पार्ट हा सी लँग्वेजचा वापर करून डेव्हलप केला गेलेला असतो. दॅट मीन्स नॉट सम पार्ट ऑफ जावा अँड सम पार्ट ऑफ सी. राईट. सो कधीही लक्षात घ्या ज्या वेळेस एखाद्या कॉम्पोनंटला सीचं कोडिंग येतं ना त्यावेळेस ते ओएस डिपेंडंट बनतं. That means now it will be completely dependent on your operating system, how the component should look like. तो कॉम्पोनंट कसा दिसायला पाहिजे, त्याचा रेक्टँग्युलर एरिया काय असला पाहिजे, त्याचं पिक्सेलचं मेजरमेंट काय असलं पाहिजे, हे सगळं त्या ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती डिपेंडंट असतं. सो तुमची ओएस बदलली की तुमचा कॉम्पोनंटचा लुक वेगळा येऊ शकतो. म्हणजे विंडोज मध्ये तोच कॉम्पोनंट थोडासा वेगळा दिसेल, लिनक्स मध्ये तोच कॉम्पोनंट इट मे हॅव अ डिफरंट लुक देअर. हे कशामुळे येतं तर त्या कॉम्पोनंटचं कोडिंग हे फुल्ली जावा मधनं क्रिएट केलेलं नसतं. थोडासा कोड कुठला येतो त्याला सीचा येतो. आणि असे जे काही कॉम्पोनंट्स असतात की हेवी वेट कॉम्पोनंट्स दीज आर प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट. सो दे आर using your operating system's color model, your operating system's graphic primitives to draw your object on screen. तुमच्या स्क्रीनवरती ऑब्जेक्ट ड्रॉ करण्यासाठी ऑपरेटिंग सिस्टीमचा कलर मॉडेल, ऑपरेटिंग सिस्टीमचं ग्राफिक्स प्रिमिटिव्ह स्ट्रक्चर वापरलं जातं. ओके, दिस थिंग इज विथ युअर हेवी वेट कॉम्पोनंट. हे कोणामध्ये येतं? हेवी वेट मध्ये येतं. मग आता बघा एडब्ल्यूटीचे जे काही कॉम्पोनंट्स होते ना ते काय व्हायला लागलंय, विंडोज वरती जो मी प्रोग्राम रन केला तो थोडे वेगळे दिसायला लागले. लिनक्स वरती मी तोच प्रोग्राम एक्झिक्यूट केला तर त्याचा कलर स्ट्रक्चर वेगळाच यायला लागला, त्याची विंडो पोझिशन बदलायला लागली. म्हणून मग काय डिसाईड केलं गेलं की नो, वी शुड हॅव वन कॉमन थिंग. तुमचं ऑपरेटिंग सिस्टीम कुठलं का असे ना काही का असे ना, पण विंडोज जे काही तुम्ही डिझाईन केलेले आहे इट शुड लुक सेम इन एव्हरी ऑपरेटिंग सिस्टीम. ती प्रत्येक ओएस मध्ये सेमच दिसायला हवी. ओके, म्हणून मग तुमचे लाईट वेट कॉम्पोनंट्स डेव्हलप केले गेले. Now, Swing provides lightweight components. That means what? These components are not dependent on your native peers to render themselves. Instead, they use simplified graphics primitives to pen themselves on the screen. म्हणजे काय? The graphics primitives म्हणजे काय? तुम्ही सीजी सब्जेक्ट शिकलात की नाही? कॉम्प्युटर ग्राफिक्स मध्ये बघा आपले काही प्रिमिटिव्ह फंक्शन्स होते, बरोबर आहे? कुठले कुठले प्रिमिटिव्ह फंक्शन्स होते? मूव्ह टू, लाईन टू, बरोबर आहे की नाही? ज्याच्यामध्ये आपण एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट्स पास करतो, बरोबर आहे? तर हे जे बेसिक प्रिमिटिव्ह फंक्शन्स आहेत ना ते प्रिमिटिव्ह फंक्शन्स वापरले जातात टू रेंडर युअर कॉम्पोनंट्स ऑन युअर स्क्रीन. त्याच्यामुळे काय होतं की तुम्ही एक्स वाय काही जरी सेट केलं तरी ते बेसिकली ड्रॉ म्हटलं की ते त्याच टिपिकल एक्स वाय लोकेशनला जाऊन ड्रॉ करणार आहे. त्यामुळे त्याची पोझिशन काही बदलणार नाही. सो कीप इन माइंड, lightweight components are using graphics primitives to paint themselves on the screen, and even if they allow some portions of your components to be transparent. And one basic thing keep in mind why these are called as lightweight is स्विंगचे जे काही कॉम्पोनंट्स आहेत ना त्याचा ते एकही कॉम्पोनंट तुमचा सी कोडिंग वापरून डेव्हलप केला गेलेला नाहीये. The components are written fully in Java. आणि तुम्हाला माहिती आहे जावा प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट आहे. म्हणूनच आपण म्हणतो की स्विंग कॉम्पोनंट सुद्धा प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडेंट असतात. ओके, so swing components are lightweight components because those components are thoroughly written in Java. No C code is used to develop those components. Okay, and they are not using the native peers to draw themselves on the screen. Okay, that's why swing components are lightweight components. Cool. स्विंगचे कॉम्पोनंट्स लाईटवेट आहेत मान्य. पण आता हे कॉम्पोनंट्स आपल्याला स्क्रीन वरती विजिबल करायचे, बरोबर आहे की नाही? हे कॉम्पोनंट्स आपल्याला कोणावरती विजिबल करायचे? स्क्रीन वरती
विजिबल करायचे आहेत आणि हेवी वेट कॉम्पोनंट्स हे आपल्याला ओएस ला आयडेंटिफाय करण्यासाठी लागतातच. म्हणजे काय, त्या ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती तुम्हाला ते ग्राफिक्स ड्रॉ करायचंय, बरोबर आहे. म्हणजे काय, फर्स्टली तुम्हाला त्या ऑपरेटिंग सिस्टीम सोबत कम्युनिकेट करण्यासाठी हेवी कॉम्पोनंट लागणारच आहे. So keep in mind, lightweight components are always render themselves on the surface of heavyweight top level components they are contained in. म्हणजे काय, स्विंग लाईटवेट कॉम्पोनंट सप्लाय करतं मान्य आहे, पण हे लाईटवेट कॉम्पोनंट्स तुमच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती तुम्हाला डिस्प्ले करायचे. सो ते डिस्प्ले करण्यासाठी ऍक्च्युली हे लाईटवेट कॉम्पोनंट्स एका हेवीवेट कॉम्पोनंट मध्ये कंटेन्ड असले पाहिजेत. म्हणजे there should be a heavyweight container to hold your lightweight components. Getting? आणखीन बघू आपण पुढे पुढे की कुठले हेवीवेट आहेत आणि कुठले लाईटवेट आहेत. पण हे लक्षात घ्या की lightweight components are always render themselves on the surface of heavyweight top level components. हे का लागतात हेवीवेट कॉम्पोनंट्स? कारण आपल्याला ओएस शी डील करायचं असतं आणि आपले कॉम्पोनंट्स आपल्याला ऑपरेटिंग सिस्टीम वरती डिस्प्ले करायचे असतात. Okay, so this is the second feature of your swing, that is nothing but lightweight components. Then again you are having some additional features. Now what are these additional features? See here, swing has wide variety of new components. Okay, जसं मी तुम्हाला सांगते, swing बरेच components supply करते. Now these components are like tree, table, tabbed pen, scroll pen. Okay, then you can have sliders, spinners, progress bar. Then you can have internal frames, you can have text panes. Okay, so swing provides such wide variety of new components. This is again one of the feature of your swing. Then in swing, we people are able to apply the borders to your component. आता बघा, तुम्ही AWT मध्ये वगैरे आपण कधीच एखाद्या कॉम्पोनंटला बॉर्डर सेट नाही केली किंवा त्या कॉम्पोनंटची बॉर्डरची थिकनेस आपण नाही चेंज केली किंवा अशी डॉटेड बॉर्डर वगैरे अशा गोष्टी AWT मध्ये कधीच केल्या नाही, राईट. बट सच बॉर्डर्स आर अवेलेबल इन स्विंग. ओके, सो अशा गोष्टी आपण स्विंग मध्ये प्रोव्हाइड करू शकतो. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द ॲडिशनल फीचर. Okay, so with an arbitrary we can have here border structures to your swing components. Then again keep in mind, within swing we can have a component that is called as a tooltip which can be placed on another component. आता tooltip काय असतं बघा. आता फॉर एक्झाम्पल हे आपलं खालचं टास्कबार दिसतोय तुम्हाला. या टास्कबार वरती जर मी एखाद्या आयकॉन वरती आले तर तुम्हाला एक छोट्यासा रेक्टँगल मध्ये काहीतरी मेसेज डिस्प्ले केला जातो, बरोबर आहे. आता फॉर एक्झाम्पल सॉल्व पीसी इश्यूज 2 मेसेजेस वगैरे आलंय की नाही. हे कधी येतं? मी त्या कॉम्पोनंट त्या आयकॉन वरती माउस पॉइंटर नेलं की येतं. सो असा टाईपचे टूल टिप्स सुद्धा तुम्ही स्विंगच्या कॉम्पोनंट सोबत असोसिएट करू शकता. म्हणजे काय, मी एकदा फॉर एक्झाम्पल बटनला मला इंडिकेट करायचं युजरला की हे बटन मी कशासाठी वापरते, तर त्या बटन वरती माउस पॉइंटर नेला की युजरला मेसेज डिस्प्ले करायचा आहे की यूज दिस बटन इफ यू वॉन्ट टू डू दिस, राईट. सो असं जर मला क्रिएट करायचं असेल तर कुठला गोष्ट वापरता येते, यू कॅन हॅव टूल टिप. So swing components can have tooltips placed over them. This is again one of the feature of your swing. Then next thing is, as I told you, within swing we are able to assign keyboard shortcuts to your components, right. एखादा मला फॉर एक्झाम्पल ओके बटन असेल तर मी कीबोर्डची ओ की प्रेस केलं की ओके बटन प्रेस व्हावं. So we are able to set such keyboard shortcuts in swing. Okay, that is with the help of your mnemonics methods. ठीक आहे, याच्यासाठी आपल्याला mnemonic methods असतात, त्या वापरून आपण कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्रिएट करू शकतो. ओके, सो दीज आर व्हॉट युअर स्विंग फीचर्स. सो बेसिक फीचर्स कुठले कुठले झाले? स्विंग प्रोव्हाइड्स प्लगेबल लुक अँड फील. त्यानंतर ना सेकंड आहे काय, swing components are lightweight components. Then next, swing provides a wide variety of new components.
Within Swing, we are able to provide borders to your components. We are able to set tooltips for your components, and then we are able to set the keyboard shortcuts for your components. Okay, so these are the Swing features. Now, let us see what is the difference between your AWT and Swing. आतापर्यंत मी तुम्हाला Swing काय करतो काय नाही हे सांगितलं, राईट, आणि AWT तर तुम्ही ऑलरेडी शिकला. So what are the differences? AWT components are heavyweight, Swing components are lightweight. AWT has basic components with the limited capability, okay, but Swing provides the same basic components with the more capability, right, such as having image icon, then responding to key events. Then what's the third difference? AWT does not support pluggable look and feels. Swing supports pluggable look and feels. Then AWT does not support MVC architecture. Now, what is this MVC architecture? MVC stands for Model View Controller. ठीक आहे, हा एक कन्सेप्ट आहे, तोच आपला नेक्स्ट पॉइंट आहे. ज्यावेळेस तुम्ही नेक्स्ट पॉइंट शिकाल त्यावेळेस तुम्हाला कळेल. So MVC म्हणजे काय? Model View Controller. So AWT does not support the MVC architecture. Swing supports MVC architecture. AWT packages are contained in java.awt package. Swing classes are contained in javax.swing package. Then within AWT we are having only some basic components, but Swing provides the lots of new components such as tree, table, scroll pane, tabbed pane, etc. Okay? So these are the differences between your Swing and AWT. याला सोडून अजूनही बरेच आहेत, पण ते आत्ताच तुम्हाला सांगितलं तर कळणार नाही. जसं जसं अजून पुढे आपण कॉम्पोनंट्स बघू तसं तसं तुम्हाला ते लक्षात येत जाईल. ओके, ma'am, it follow MVC architecture. AWT follows MVC architecture. Okay, firstly learn what is MVC architecture and then convene. Okay, whether your AWT strictly follows your MVC architecture or not. Okay, that I will explain later. Okay, so today I think we will stop here. MVC architecture and the remaining things we will see in next.